여러분 안녕하세요. 잘 지내셨나요? I hope you guys have been staying safe and healthy. Ladies and gentlemen, happy Children's Day. Today is the day where we celebrate that Jesus created us individually, one of a kind as his children. And just as he told us in the Bible, in Mark chapter 10 verse 14, let the children come to me. I hope that we can go to him with open hearts, ready to receive his joy, his peace, and his love. And also, it is really important to spread that love and joy to other people. So let's turn to the people with us today and let's tell them, Jesus loves you so much with all of our hearts. 시작! Jesus loves you so much and Jesus loves you so much. Amen. Let's prepare our hearts for worship. Let's fold our hands. Let's close our eyes and let us pray. Dear Heavenly Father, God, we thank you so much for gathering us like this today to worship you. God, thank you for giving us Children's Day so that we remember that we are all God's children. We are all your children made with love and just fearfully and wonderfully. God, I pray that we can open our hearts and go to you to receive the joy, the peace, and the love that you have prepared for us. And God, I pray that as we sing for you and as we dance for you, you will be glorified and the world will know how amazing you are. God, we love you so much and we thank you. And in Jesus' name we pray. Amen. All right, ladies and gentlemen, let's get up for worship. Let's have everybody in this room stand up. 찬양. Amazing. I love your energy today. And let's worship God with all of our hearts. Amen. And let's worship God with all of our love. Amen. Amen. Let's praise God and really remember that God is for us no matter what situation we are in. And let us praise him. Let's sing Looking Out. Looking out, it's a great big world. And where do I go? Where do I go? How do I fit in? Gotta keep this one thing. Gotta keep this one thing on my mind. The maker of all. The maker of all the universe is on my side. And if God is for me, who can be against me? God is for me, who can be against me? He is my strength, he is my friend forever. God is for me, who can be against me? Yeah, man. Let's continue to praise him with all of our faith. Let's sing Looking Out. Looking out, it's a great big world. And where do I go? Where do I go? How do I fit in? Gotta keep this one thing on my mind. Sing the maker. The maker of all the universe is on my side. And if God is for me, who can be against me? God is for me, who can be against me? He is my strength, he is my friend forever. God is for me, who can be against me? When I just don't understand, God is for me. Amen. When life doesn't go the way I planned, God is Amen. Yes, he is. when I just don't understand, God is Amen. when life doesn't go the All way I together now. planned, God is for me. And let's praise him. If God is for me, who can be against me? God is for me, who can be against me? He is my strength, he is my friend forever. God is for me, who can be against me? God is for me, who can be against me? Amen. Amen. Let's put our hands together like this and let's give it all to God. Amen. All the glory be to you. And now at this time, let's fold our hands, let's close our eyes, and let us pray. 반가워요, 우리 친구들. 많이 보고 싶어요.
하루빨리 만날 수 있기를 두 손 모아 기도해요. 사랑과 은혜가 풍성하신 하나님 아버지, 5월 가정의 달 어린이 주일로 예배드리게 하시니 감사합니다. 아름다운 세상을 만드시고 사람을 지으신 하나님께 영광과 찬송을 올립니다. 저희들에게 귀한 가정을 주시고 사랑하는 가족, 엄마, 아빠, 언니, 오빠, 동생 주심을 감사합니다. 아직 저희들은 코로나 바이러스로 인해 온라인으로 예배를 드립니다. 그럼에도 불구하고 손꼽아 기다렸던 예배인 만큼 정성을 다해 예배드리게 하시고 성령님 함께 하셔서 영과 진리로 드리는 예배가 되게 해주세요. 저희들은 코로나 바이러스로 인해 학교도 교회도 놀이터도 맘 놓고 자유롭게 다닐 수 없는 답답한 시간을 보내면서 지난날의 시간들이 얼마나 감사했는지 다시 한번 생각해 보게 합니다. 전 세계가 코로나로 인해 힘들어하고 있습니다. 아픔이 있는 사람은 치유해 주시고 의사와 간호사님에겐 강건함을 주시어 이 어려움의 시간이 하루빨리 지나갈 수 있도록 주님 도와주세요. 사랑의 하나님, 우리 어린이들 집에서 보내는 시간이 길어지면서 나도 모르게 자라난 나쁜 습관이나 나쁜 행동이 있다면 주님, 이 시간 회개합니다. 용서해 주세요. 앞으로 이 세상을 이끌어갈 꿈나무들입니다. 어려움의 시간이지만 이 시간을 통해 전보다 더 많은 말씀 읽고 기도하면서 예수님처럼 지혜와 키가 자라는 우리 친구들 되게 해주세요. 오늘 전도사님을 통해 주님의 귀한 말씀 듣습니다. 말씀 들을 때 하나님의 음성이 들려지는 시간 되게 해주세요. 그래서 그 말씀이 옥토와 같은 우리 친구들 마음밭에 뿌려져 많은 열매를 맺을 수 있는 귀한 말씀 되게 해주세요. 오늘 예배를 위해 수고하신 많은 분들이 있습니다. 주님의 방법으로 큰 상급 주실 줄 믿습니다. 이 예배를 마치는 시간까지 성령님 주관하여 주실 줄 믿사오며 우리를 죽기까지 사랑하시는 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 할렐루야, 우리 친구들 이번 한 주도 건강하게, 씩씩하게 잘 지냈나요? 특별히 어제 우리 친구들 어린이 주일을 맞이해서 교회 함께 와서 기도도 받고 선물도 받고 얼굴 보는 즐거운 시간을 가졌죠. 전도사님도 얼마나 기쁘고 감사했는지 몰라요. 오랜만에 우리 친구들 얼굴 보니까 키도 쑥 자라고 더 멋있어진 것 같았어요. 전도사님, 우리 친구들과 하루속히 얼굴 보고 예배드릴 날을 기대하며 기도하고 있겠습니다. 자, 그럼 오늘은 어린이 주일을 맞이해서 전도사님이 우리 친구들한테 예수님의 참 제자가 되는 정말 중요한 비결을 하나 알려주려고 해요. 우리 친구들 기대하는 마음으로 함께 말씀 읽어요. 자, 함께 말씀을 읽겠습니다. 자, 말씀을 읽습니다. 마태복음 28장 19절부터 20절까지의 말씀이요. 우리 이번에 아예 이 말씀을 외워버렸으면 좋겠어요. 우리 친구들 이 말씀을 머리에 쏙쏙 넣으면서 함께 읽어요. 시작! 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하니라. 아멘. 영어로도 또 읽습니다. 시작. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the very end of the ages. Amen.
오늘은 우리 작은 제자 친구들이 다 알고 있는 대로 어린이 주일이에요. 와, 축하해요, 축하해요. 우리 작은 제자 친구들이 주인공인 날이죠. 어제 선물도 받고 기도도 받고 기쁜 하루 보냈죠? 전도사님과 선생님들도 작은 제자 친구들을 만나서 얼마나 기뻤는지 몰라요. 우리 모두 하루속히 교회에 모여서 마음껏 예배하고 마음껏 뛰놀 수 있는 날이 오기를 바라고 또 기도해요. 우리 모두 그날을 기다리며 함께 이 코로나 상황이 하나님의 은혜와 능력 가운데 속히 지나기를 함께 기도해요. 자, 우리는 예수님이 부활하신 후에 제자들이 어떻게 변했는가 살펴보면서 예수님의 참 제자란 어떤 사람인지 생각해보고 있어요. 그래서 이 특별한 어린이 주일에 전도사님이 우리 친구들에게 예수님의 참 제자가 되는 진짜 특급 비결, 탑 시크릿을 알려주려고 해요. 그럼 비밀을 알려주기에 앞서서 잠깐 복습을 해볼까요? 이제 우리 작은 제자 친구들 다 외웠을 것 같아요. 예수님의 참 제자가 되는 첫 번째는 참 제자는 아직도 기억이 안 나는 친구가 있어요. 참 제자는 부활의 신앙을 가져요. 기억나지요? 또 참 제자가 되는 두 번째는요. 이건 바로 지난주에 얘기했기 때문에 진짜 기억이 나야 되거든요. 맞아요. 참 제자는 예수님의 말씀을 믿고 순종해요. 그래서 우리 지난주에 성경을 매일매일 읽기로 다짐했었죠. 네. 자, 그럼 드디어 오늘 전도사님이 우리 친구들에게 가르쳐줄 중요한 비결. 작은 제자 친구들 이 구름 속에 들어갈 말이 무엇인지 맞춰볼까요? 참 제자는 도대체 무엇으로 충만할까요? 충만하다는 말은 filled with 하다는 거예요. It's full of. 뭘로요? 생각해보세요. 네네. 맞힌 친구도 있어요. 맞아요. 참 제자는 히읗, 리을, 성령으로 충만해요. A true disciple is filled with the Holy Spirit. 자, 그렇다면 이 특급 비밀의 주인공인 성령님에 대해서 먼저 알아봐야 되겠죠? 먼저 전도사님이 예수님의 부활 이후에 성령님께서 어떻게 우리에게 오셨는지 이야기해 줄게요. 자, 우리 친구들 지난주에 이야기했던 그 3일 만에 다시 살아난 훌륭한 친구 이야기 기억나나요? 다시 그 친구 이야기를 좀 더 해줄게요. 그 친구가 워낙 믿음도 좋고 성격도 좋고 친절하고 착한 데다가 이제는 자기가 말한 대로 3일 만에 다시 살아났기 때문에 다른 친구들도 그 친구의 말이라면 무엇이든지 믿게 되었다고 했죠. 그런데요, 어느 날 그 친구가 또 이렇게 말하는 거예요. 친구들아, 나 이제 이 동네를 떠나게 되었어. 뭐라고? 친구야, 가지마. 안 가면 안 돼. 엉엉엉. 이렇게 헤어지면 너무 슬프잖아. 엉엉엉. 그런데 그 훌륭한 친구가 뭐라고 했는지 아세요? 그런데 친구들아, 슬퍼할 거 하나도 없어. 왜냐면 내가 떠나면 다른 참 좋은 친구가 이곳으로 올 거야. 그런데 그 친구는 정말 너무나 훌륭해서 아마 내가 떠나고 그 친구가 너희들에게 오게 된 게 너희들한테 더 좋은 소식일 거야. 그러니까 여기를 떠나지 말고 그 새로운 친구를 기다려. 라고 말했어요. 물론 그 좋은 친구가 떠나는 것은 여전히 슬픔이겠지만 그렇게 좋은 친구가 심지어 죽었다가 살아난 기적 같은 친구가 아주 훌륭하다고 말한 그 새로운 친구는 정말 얼마나 대단한 친구일지 기대되지 않겠어요? 바로 그런 친구가 성령님이세요. 방금 본 이야기처럼 예수님께서는 성령님에 대해서 이렇게 말씀해 주셨어요.
내가 떠나는 것이 너희에게 좋은 일이란다. 왜냐하면 내가 떠나가야 보혜사 성령님께서 너희에게 오실 것이기 때문이란다. 성령님께서 얼마나 위대하시고 놀라운 분이시면 예수님께서 자신이 떠나가는 게 오히려 제자들에게 좋은 일이라고 하셨겠어요. 그렇게 놀라운 우리 주님께서 이렇게 말씀하실 정도시면 성령님은 도대체 어떤 분일지 너무 기대되지 않나요? 자, 우리 친구들은 성령님이 어떤 분이신지 아나요? 성령님은 우리와 함께 하시는 하나님의 거룩한 영이세요. 성령님은 이 그림처럼 비둘기 모양으로 표시되는 경우가 많아요. 그 이유는 성경에 성령이 비둘기 같은 모양으로 예수님 위에 내려오셨다라는 내용이 있기 때문이에요. 성령님은 또 하나님의 영, the Spirit of God, 예수의 영, the Spirit of Jesus, 보혜사, the Helper, 그리고 진리의 영, the Spirit of Truth 라고도 불리세요. 성령님은 하시는 일도 엄청 많으신데요. 우리는 성령님 덕분에 예수님을 주님이라고 부를 수 있어요. 또 성령님께서는 말씀을 깨닫게 해주시고요. 그리고 우리가 다른 사람들에게 예수님을 용기 있게 전할 수 있도록 힘을 주시고 또 기적과 능력을 행할 수 있게도 해주세요. 그뿐만 아니라 우리가 하나님의 아름다운 성품을 가질 수 있도록 해주세요. 참 놀라운 분이시죠. 그런데 또 오늘 제목에 보니까 성령으로 충만하대요. 아니 성령님도 어려운데 충만은 또 무슨 말이에요? 아까 말씀드린 것처럼 충만은 be filled with or be full of, 그래서 가득 찼다는 말이에요. 그러니까 우리 친구들의 머리부터 발끝까지 성령님으로 가득 찼다는 말이에요. 또 어떻게 표현하면 우리의 머리부터 발끝까지 물로 가득 차 있는 것과 비슷해요. 우리 친구들 수영장에 가서 물속에 들어가면 어때요? 우리 맘대로 움직이기가 힘들죠. 대신 물의 흐름에 몸을 맡기면 움직이기가 편해져요. 우리가 성령님으로 가득 차 있으면 우리 맘대로, 우리 고집대로 움직이기가 힘들어요. 대신 성령님께서 이끄시는 대로 성령님의 인도하심에 따라 움직이게 되는 거예요. 그런데 우리 친구들 어제 어린이 주일 선물을 받았죠? 선물 받으면 기분이 어때요? 엄청 좋죠. 그렇다면 이 온 세상의 창조주이신 하나님 아버지께서 주시는 선물을 받으면 어떨까요? 우와, 정말 좋겠죠? 사도행전 1장 4절에 보니까 예수님께서 하나님 아버지께서 우리에게 약속하신 선물이 있대요. 그리고 그 선물이 바로 성령님이시래요. 자, 그럼 전도사님이 하나님의 선물이신 성령님께서 어떻게 제자들에게 오시게 되었는지 말씀 그대로 읽어줄게요. 오순절이 되자 그들이 모두 한 곳에 모였습니다. 그런데 갑자기 하늘에서 강한 바람이 세차게 부는 것 같은 소리가 나더니 그들이 앉아있던 온 집안을 가득 채웠습니다. 그리고 혀처럼 생긴 불이 나타나더니 그것이 갈라져 각 사람 위에 와 닿았습니다. 그러자 그들은 모두 성령이 충만하여 성령께서 주시는 능력으로 그들도 알지 못하는 외국어로 말하기 시작하였습니다. 너무나 놀라운 일이지요. 모인 사람들은 성령이 임하시자 자기들이 알지도 못하는 나라의 말로 하나님을 찬양했대요. 우리는 이것을 방언, 영어로는 speaking in tongues라고 말해요. 이것은 성령께서 주시는 선물이에요. 또 성령으로 충만하게 되자 사람들은 기쁨과 감격으로 가득하게 되었고요. 성령의 능력을 받아서 병든 사람들을 고치고 다양한 기적을 행하게 되었어요.
사람들에게 말씀을 풀어서 설명해주고 또 예수님의 이름으로 세례를 베풀고요. 그리고 무엇보다도 담대하게 사람들 앞에서 예수님의 이름을 전하게 되었답니다. 오직 성령님께서 우리와 함께 하실 때만 이런 놀라운 일들이 가능할 수 있어요. 그리고 한 가지 더 놀라운 사실이 있어요. 예수님은 부활하시고 나서 40일 동안 이 땅에서 생활하시다가 사람들이 보는 앞에서 하늘로 올라가셨어요. 그런데 하늘로 올라가시기 바로 전에 사람들에게 마지막으로 해주신 말씀이 있어요. 사도행전 1장 8절에 보니까 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유다와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 된대요. 영어로도 볼게요. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witness in Jerusalem and all Judea and Samaria, and to the very ends of the earth. Amen. 자, 우리 친구들은 방금 읽은 예루살렘, 유대, 사마리아가 도대체 어디 있는지 알고 있나요? 우리 한번 지도를 봐요. 초록색 줄친 데가 제루살렘이고요. 그 제루살렘이 포함된 지역이 주디아예요. 그리고 그 옆 동네가 스마리아예요. 그러니까 성령을 받으면 우리가 있는 곳에서 벗어나 멀리까지 예수님을 전한다는 말씀이에요. 다시 보면 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 예수님을 온 세계에 전하게 된다는 말씀이에요. 누가 우리에게 임하시면요? 그래요. 성령께서 우리에게 임하시면요. 그런데 우리 친구들 중에 이렇게 질문하는 친구도 있을 거예요. 전도사님, 근데 성령의 충만은 어른들이나 받는 거 아닌가요? 오늘 어린이 주일이라고 참 제자가 되는 비결을 알려준다고 하시더니 이건 어른들 얘기인 것 같은데요. 그래요. 그렇게 느껴질 수도 있어요. 그런데 아니에요. 성령님은 우리의 나이와 상관없이 우리에게 임하시는 분이세요. 성경에 보면 하나님의 특별한 약속이 있어요. 하나님께서는 요엘 선지자를 통해서 약속해 주셨어요. 마지막 때에 성령을 모든 사람에게 부어주리니 너희 자녀는 예언할 것이요. 마지막 때, 그러니까 지금 같은 때에 하나님께서는 모든 사람에게 성령을 부어주신대요. 그리고 그렇게 되면 우리 작은 제자 친구들도 성령을 받게 되는 거예요. 우와, 너무 멋지지 않나요? 물론 우리 친구들이 지금 당장 기적을 행한다거나 지금 당장 다른 나라에 가서 예수님을 전하지는 못할 거예요. 그렇지만 우리 친구들이 간절한 마음으로 성령님을 바랄 때 우리 작은 제자 친구들은 성령의 능력으로 세상을 변화시키는 예수님의 참 제자가 될 수 있어요. 그래서 전도사님은 오늘 어린이 주일에 이 말씀을 꼭 우리 친구들에게 전하고 싶었어요. 물론 어린이 주일이니까 우리 친구들이 좋은 선물도 받고 즐거운 마음을 갖는 것도 아주 중요해요. 하지만 전도사님은 우리 친구들이 그 어떤 선물보다도 어린 나이에 성령님이라는 하나님의 특별한 선물을 받기 바래요. 우리 친구들 성령님으로 충만하기를 원하나요? 성령님의 능력을 경험하기 원하나요? 그런 친구들은 지금 전도사님과 함께 기도해요. 저번처럼 조금씩 띄어 읽으면서 전도사님 따라 기도해요. 기도합니다. 성령님, 제가 아직 어리지만 저는 성령으로 충만하기를 원합니다. 지금 이 시간 제 안에 오셔서 저를 완전히 다스려 주세요.
다스려 주세요. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 아멘. 전도사님은 성령님께서 우리 친구들의 마음의 소원을 보시고 우리 친구들 안에 충만하게 임하실 것을 믿어요. 아멘. 아멘. 자, 오늘까지 우리는 예수님의 참 제자란 어떤 사람인지에 대해서 3가지를 살펴봤어요. 먼저 예수님의 참 제자는 부활의 신앙을 가진 사람이고, 예수님의 참 제자는 예수님의 말씀을 믿고 순종하며, 예수님의 참 제자는 성령의 충만함을 받는 사람이었어요. 그리고 앞으로 또 참 제자 4단계, 5단계가 남아 있어요. 자, 예수님의 참 제자의 3번째는 성령으로 충만한 것이었어요. 성령은 우리와 항상 함께 계시는 하나님의 영이세요. 제자들은 성령의 충만함을 받고 능력을 받아 기적을 행하고 예수님을 담대히 전하고 또 세례를 베풀었어요. 그리고 고난과 역경에도 불구하고 땅 끝까지 나아가 예수님의 이름을 전했어요. 하나님은 우리 친구들에게도 성령을 부어주시겠다고 약속하셨어요. 우리 친구들도 그 약속을 믿고 간절한 마음으로 성령 충만함을 기대하고 또 기도해요. 아멘. 우리 함께 기도하겠습니다. 자, 기도합니다. 우리의 참 아버지 되신 하나님, 우리를 고아와 같이 버려두지 아니하시고 우리와 영원히 함께 하시는 성령님을 보내주셔서 감사합니다. 성령님, 우리 작은 제자 친구들에게 충만히 임하여 주세요. 우리 작은 제자 친구들이 성령님의 역사를 경험하게 해주시고 성령님의 능력을 받아 이 온 열방을 예수님으로 변화시키는 예수님의 참 제자로 자라게 하여 주세요. 주님의 특별한 은혜가 우리 작은 제자 친구들에게 함께 하시기를 기도합니다. 이 모든 말씀 부활하시고 승리하신 우리 구주 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. Amen. God, all the glory be to you. At this time, let's do our response song. Let's all stand and really put our hearts together for this song. Let's sing, God, we see you in the sunrise in all of our situations. I see you in the sunrise. I see you in the rain. I see you in the laughter. I feel you through the pain. And everything that you have made, Everything that you have made is beautiful. Oh my God, I can't believe my eyes. but in all of this, But in all of this, to think that you would think of me makes my heart comes alive. come And let's sing alive. together. Your love is like a mighty fire deep inside my bones. I feel like I could climb 1,000 mountains all at once. And I never have to wonder if somebody I cares was the for me. maker, I love the maker, and the maker loves me. amen. If you believe that the maker loves you, say amen. Amen. And let's continue to sing, God, we see you
자, 이제 우리에게 주신 모든 것에 감사하는 마음으로 봉헌하도록 하겠습니다. 우리 부모님들도 가정에서 온라인 헌금으로 동참하여 주세요. 우리 친구들 함께 두 손 모으고 기도할게요. 사랑과 은혜가 풍성하신 아버지 하나님, 이 귀한 아이들을 이 땅에 주시고 또 하나님을 알게 하시고 그 은혜 가운데 자라게 하시니 감사를 드립니다. 우리 아이들 오늘 준비한 이 작은 헌금을 주님 기쁘게 받아주시고 이를 통하여서 정말 많은 이들이 도움을 받고 온 열방까지 주의 이름이 전해지는 귀한 사역에 사용될 수 있도록 주여 은혜를 베푸시옵소서. 이 귀한 작은 제자 아이들을 통하여서 하나님의 나라가 굳건히 서게 될 줄로 믿습니다. 주의 놀라운 은혜에 감사드리며 이 모든 말씀 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 감사합니다. 우리 함께 주기도문으로 예배 마치겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 매주 주일 11시 30분부터 유튜브 채널을 통해 KM 유초등부 예배가 드려집니다. 매일 5월 성경 읽기표에 따라 성경을 읽어주시고 매주 담임선생님께 인증샷을 보내주세요. 자녀들이 예배하는 모습, 또 가정 공과 공부하는 모습을 사진에 담아 단톡방에 올려주세요. 오늘 설교에는 대한예수교 장로회 총회교육부 GPL 공과 이미지와 Free Bible Images Org의 이미지가 사용되었습니다. 예배 후 바로 각 가정에서 가정 공과 공부를 시작해 주세요. 모든 예배를 마쳤습니다. 예수님의 참제자가 되기로 결단하는 은혜의 한 주 보내세요.